আসেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي بسند صحيح تاقوم سجایا جاتا ہوں آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کی اور
सितारे चांदी की, फिर इतर की बारिश होती है, खुशबू से बसाया जाता हूँ। जैसे किसी तोते मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। श्रद्धेय पुत्र बागानपाड़ा जामे मस्जिदेर मुसल्लिबृंद, যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান ওয়াহদাহুল্লাহ শরীকের নিমিত্তে, যার অসীম অনুগ্রহে আমরা দুনিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম উৎকৃষ্ট জায়গায় আসতে পেরেছি। সেজন্য আমরা সকলেই শুকরিয়া স্বরূপ বলি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর আল্লাহর অফুরন্ত রহমত করুণা বর্ষিত হোক সেই মহামানবের প্রতি যিনি ছিলেন রাহমাতুল লিল আলামিন, সরকারে দো আলম, নবীদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা, সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। আল্লাহ হামদ এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদের পরে আসুন আমরা আমাদের বিষয়ের দিকে আসি। আপনারা ইতিপূর্বে শিক্ষা সম্পর্কে এবং দ্বীনি শিক্ষার কতটা গুরুত্ব সেই সম্পর্কেও কিছুটা উপলব্ধ করেছেন, কিছুটা আপনারা জেনেছেন। এবং দ্বীনি শিক্ষার মধ্য থেকে বিশেষভাবে কোরআনের কতটা ফজিলত, কোরআনের কতটা গুরুত্ব, এর কতটা মহত্ব আল্লাহর দরবারে, সে সম্পর্কেও কিছুটা বলা হয়েছিল। আজকেও ইনশাআল্লাহ এই বিষয়কে সম্মুখ রেখে কয়েকটি কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। ওয়া তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি রব্বি জিদনি ইলমা। সম্মানিত উপস্থিতি, দেহের মধ্যে শ্বাস শেষ হয়ে গেলে যেমন ভাবে একটি বডির কোনো মূল্য থাকে না, অনুরূপ ভাবে আমাদের মধ্যে কোরআনের শিক্ষা ব্যতীত যদি আমাদের দুনিয়ার শিক্ষায় যতই আমরা পারদর্শী হই না কেন, সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে মর্যাদা সম্পন্ন নয়। সেটা আমার কথা নয়, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথা এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ইতিপূর্বে আপনারা শুনেছেন। এই কোরআনের কতটা মর্যাদা, এবং এই কোরআনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকাশের উপরে, জমিনের উপরে, পাহাড় পর্বতের উপরে অর্পণ করতে চেয়েছিলেন, তাদেরকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আসমান এবং জমিন, পাহাড় এত ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও তারা এর গুরুত্ব, এর দায়, এর যে দায়িত্ব রয়েছে এটা নিতে সকলে অস্বীকার করেছিল। সেই কথাটা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইন্না আরাদনাল আমানাতা আলাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়াল জিবাল, ইন্না আরাদনাল আমানাতা আলাস সামাওয়াত। আমি আমার আমানতকে, আমানত বলতে এখানে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। যদি তাফসীর আপনারা পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন। কিছু ভাই ঘুমিয়ে আছেন, ঘুম ছেড়ে দেন। বলতেছিলাম এই কোরআনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অর্পণ করতে চেয়েছিলেন ইন্না আরাদনাল আমানাতা আলাস সামাওয়াত, আসমানের উপরে। যে আসমান আপনারা জানেন বিনা খুঁটি খাম্বার দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দাঁড়িয়ে রেখেছেন আমাদের মাথার উপরে। এত শক্তিশালী আসমান হওয়া সত্ত্বেও এই কোরআনকে তারা নিতে অস্বীকার করেছিল। ইন্না আরাদনাল আমানাতা আলাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াল জিবাল, এই কোরআনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিতে চেয়েছিলেন জমিনের উপরে, ওয়াল জিবাল, পাহাড় পর্বতের উপরে। পাহাড় পর্বত কত শক্তিশালী, যে পাহাড়কে জমিন যেন নড়াচড়া না করে, তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাহাড়গুলোকে পেরেক স্বরূপ
একদম জমিনের উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বসিয়ে দিয়েছেন। পাহাড় পর্বতের কতটা ক্ষমতা আপনাদেরকে ভাষায় প্রকাশ করার দরকার নাই, আপনারা সকলে এই ব্যাপারে জ্ঞাত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনকে পাহাড়ের উপরেও দিতে চেয়েছিলেন, তারা কি বলল? ওয়াল জিবাল ফাআবাইনা, এই কোরআনকে নিতে তারা অস্বীকার করলো, ইনকার করে দিল। ফাআবাইনা আন ইয়াহমিলনাহা ওয়া আশফাকনা মিনহা ওয়া হামালাহাল ইনসান। কিন্তু এই বড় দায়িত্ব কারা নিল? ওয়া হামালাহাল ইনসান, মানুষেরা গ্রহণ করলো। তাহলে এই কোরআনের যে দায়িত্ব সেটা আমরা সকলে গ্রহণ করেছি। তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয়াতে বলেছেন ইন্নাহু কানা যালুমান জাহুলা, মানুষেরা জালেম এবং তারা অজ্ঞ ছিল, বোকাই ছিল, নির্বোধী ছিল, সেজন্য তারা কোরআনের দায়িত্বকে নিয়ে নিল। সম্মানিত উপস্থিতি, কোরআনের যে গুরু দায়িত্ব, যেহেতু সেই কোরআনকে আমরা মাথা পেতে নিয়েছি, কোরআনের দায়িত্বকে আমরা গ্রহণ করেছি, সেজন্য কোরআন যেটা বলছে, কোরআনের যেটা মানে দায়িত্ব, আমাদেরকে সেটাকে পালন করতে হবে। যদি আমরা সেই দায়িত্ব থেকে অবহেলা করি, কোরআন শিক্ষা থেকে এবং তার তাফসীর এবং কোরআন যে কথা বলতে যাচ্ছে সেটা থেকে যদি আমরা বিমুখ হয়ে যাই, মুখে ফিরে নিই, তাহলে কিন্তু সেই দিন কাল কিয়ামতের ময়দানে আমাদের সকলকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সম্মুখে জবাব দিতে হবে। সম্মানিত সুধী, এই কোরআনকে পৃথিবী থেকে মুছে দেওয়ার জন্য যুগে যুগে কালে কালে অনেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। বিশেষভাবে ইংরেজরা এই কোরআনকে মুছে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। তারা অনেক মাদ্রাসাকে তারা ব্যান করেছিল, তারা ঝুলেছিল, কিন্তু এই কোরআন আজকেও মুছে যায়নি, অতীতেও যায়নি এবং আগামীতেও যাবে না। কেননা এই কোরআনের দায়িত্ব স্বয়ং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি নিজেই নিয়েছেন। তিনি কি বলেন? সূরা আল হিজরের 9 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন। ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা, মহাগ্রন্থ কোরআনকে, এই জিকিরকে অর্থাৎ এই কোরআনকে আমি অবতীর্ণ করেছি, ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন, এবং এর রক্ষণাবেক্ষণকারী, এর হেফাজতকারী স্বয়ং আমি আল্লাহ। যে জিনিসের দায়িত্ব, যে জিনিসের হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি নিজেই নিয়েছেন, সেই কোরআন কি পৃথিবী থেকে মুছতে পারে? পৃথিবীর মানুষ যত চেষ্টা করুক না কেন, এই কোরআনকে কেউ পৃথিবী থেকে মুছে দিতে পারবে না। মুছে দেওয়া তো দূরের কথা, একটা জের, একটা জবর, একটা নুক্তা, একটা ফোঁটা, কোন একটা জিনিসেরও বিকৃত হবে না কিয়ামত পর্যন্ত। কোরআন ব্যতীত যত ধর্মগ্রন্থ রয়েছে, বেদ বলুন, বাইবেল বলুন, কোরআন বলুন, তাওরাত, ইনজিল, জবর, যে কোনো ধর্মগ্রন্থ বলুন না কেন, যদি আপনারা সেই ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করেন দেখবেন অনেক রকমের চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই বর্তমান জামানায় যেটা যুগের সঙ্গে মিলবে সেটাকে রাখছে, এবং যে কথাগুলো অতীতে ছিল সেটাকে কেটে ছেটে বাদ দিচ্ছে। কিন্তু কোরআন ব্যতিক্রম একটা গ্রন্থ, যে কোরআন ইতিপূর্বে যে রকম ছিল সেই রকমই আজ পর্যন্ত অক্ষয় হিসাবে আছে। কেননা এর হেফাজতের দায়িত্ব আপনারা শুনলেন স্বয়ং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি নিজেই নিয়েছেন। সেজন্য এই কোরআনের রক্ষণাবেক্ষণকারী যেহেতু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, সেজন্য এই কোরআনকে পৃথিবী থেকে কেউ মুছে দিতে পারবে না। সেজন্য দেখবেন কোরআনের এত বড় কোরআন, 30 পারা কোরআন, এত মোটা কোরআন, তবু কোরআনের হাফেজ কত আছে? অগণিত। যদি আপনারা গুনতে লাগেন, গুনে গুনে শেষ করা যাবে না। এবং কোরআন এত পঠিত গ্রন্থ, কোরআন এত পাঠ করা হয় পৃথিবীতে, কোন একটা সেকেন্ড, কোন একটা মিনিট, কোন একটা ঘন্টা পাঠ করা থেকে বিরত থাকে না পবিত্র কোরআন। সম্মানিত উপস্থিতি, সেজন্য বলতেছিলাম কোরআনকে আমাদের সকলকে শিখতে হবে। যদি আমরা কোরআনের শিক্ষা থেকে অবহেলা করে দিনগুলোকে কাটিয়ে দিই, তাহলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সেই দিন জিজ্ঞেস করবেন, আর সেই দিন কিন্তু তার দরবারে আমরা জবাবদিহি করতে পারবো না। সেজন্য সময় এখনো আছে, আসুন আমরা কোরআন শিক্ষা শিক্ষিত হই। কোরআন শিক্ষার পরে পরেই
দুনিয়াবি যে কোনো শিক্ষায় আপনি পারদর্শী হন, এতে কোরআন হাদিস আপনাকে মানা করে না। কিন্তু যে ব্যক্তির মধ্যে অনেক রকমের শিক্ষা রয়েছে আর কোরআনের শিক্ষা নেই, সেই ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কবরের মতো। যার মধ্যে কোরআন নেই সে কবরস্থানের মতো। কবরস্থানে গেলে কোন রকমের চারা শব্দ, কোন রকমের সারা শব্দ পাবেন না, নিস্তব্ধ, একেবারেই বাকহীন অবস্থায় কবরস্থানকে পাওয়া যায়। সেরকম ভাবে যার মধ্যে কোরআন নেই, যার দিলের মধ্যে কোরআন নেই, তার যতই রকমের জ্ঞান থাকুক না কেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকটে সে ব্যক্তি অজ্ঞ, সে ব্যক্তি জাহেল, সে ব্যক্তি আনপঢ়। যদিও আমাদের চোখে, আমাদের এই চোখে যদিও সে ব্যক্তি শিক্ষিত হয়, যদিও সে ব্যক্তি অনেক রকমের ডিগ্রি অর্জন করে থাকে, সে করতে পারে, কিন্তু আল্লাহর দরবারে, নবীর দরবারে তার কোনো সম্মান নেই। সম্মানিত উপস্থিতি, কোরআন যদি আমরা শিক্ষা করি তার কতটা ফজিলত আপনারা ইতিপূর্বে শুনেছেন। আর একটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে সহিহ বুখারী থেকে বলি যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অগণিত ফেরেশতা রয়েছেন, তারা দুনিয়ায় ভ্রমণ করে বেড়ান। তারা দেখেন যে কোন জায়গায় আমার মজলিস হচ্ছে, আমার কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে, এই রকমের দাস, এই রকমের বৈঠক তারা খুঁজে বেড়ায়। খুঁজতে খুঁজতে যখন কিছু সংখ্যক সাহাবা, কিছু সংখ্যক ফেরেশতারা তারা এই ধরনের মজলিস, কোরআন যেখানে শিক্ষায় শিক্ষিত করা হচ্ছে, এই ধরনের মজলিস যখন পেয়ে যায়, তখন তাদের সাথে সঙ্গে বলে, হে ফেরেশতারা, সেই আমরা যে মজলিসকে খোঁজাখুঁজি করছি সেই মজলিস পেয়ে গেছি। অতএব সমস্ত ফেরেশতারা সেখানে বসে যান এবং তারা সংখ্যায় এত বেশি হয়, তারা আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, হে আমার ফেরেশতারা, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তো আলিমুম বিযাতিস সুদূর, দিলের খবরও জানেন। সমস্ত জিনিসই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, সমস্ত জিনিসের ব্যাপারে তিনি খবর রাখেন। তবুও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন। সেই ফেরেশতারা বলে, হে রব্বুল আলামিন, আমরা এমন একটি মজলিসে গেছিলাম যেখানে তোমার ইব্রাহিম, তোমার বরত্ব, তোমার মাহাত্ম্য, তোমার ফজিলত এবং তোমার কোরআনকে তেলাওয়াত করা হচ্ছে। ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিজ্ঞেস করেন, হে আমার ফেরেশতারা, তারা কি আমাকে দেখেছে? সেই ফেরেশতারা বলে, না হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আল্লাহে, আল্লাহর কসম, তারা তোমাকে দেখেনি। ফেরেশতাদেরকে আবার জিজ্ঞেস করেন, হে আমার ফেরেশতারা, তারা কি থেকে আমার কাছে পানাহ চাচ্ছে, আশ্রয় চাচ্ছে? তখন সেই ফেরেশতারা বলে, তোমার জাহান্নাম থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছে, আশ্রয় প্রার্থনা করছে। ফেরেশতাদেরকে বলে, হে ফেরেশতারা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হে আমার ফেরেশতারা, তারা কি জান্নাত জাহান্নামকে দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, না, তোমার জাহান্নামকে দেখেনি। যদি আমার জাহান্নামকে দেখতো তাদের অবস্থা কেমন হতো? ফেরেশতারা বলেন, তারা আরো বেশি বেশি করে দোয়া জিকির করতো, তাসবিহ তাহলিল করতো, ইস্তিগফার করতো এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় পানাহ চাওয়ার জন্য আরো বেশি বেশি আমল করতো। আবার জিজ্ঞেস করেন, হে আমার ফেরেশতারা, হে আমার ফেরেশতারা, আর তারা কি চাচ্ছে? তখন ফেরেশতারা বলে, তোমার কাছে জান্নাত চাচ্ছে। জান্নাতকে তারা কি দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, না, জান্নাতকে দেখেনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে যখন এই কথাটা বলা হয়, ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হে আমার ফেরেশতারা, আমার ইজ্জতের কসম, আমার কিবরিয়ার কসম, আমি সেখানে যে সমস্ত বান্দারা উপস্থিত হয়েছে সকলকে ক্ষমা করে দিলাম, সকলকে মাফ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কত ক্ষমা রয়েছে, তার কত ক্ষমার একটা দরজা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কত রয়েছে, এই হাদিস থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসটির মধ্যে আরেকটি কথা বললেন, সেই ফেরেশতারা বলে, হে আমার রব্বুল আলামিন, সেই মজলিসের মধ্যে এমন একটি লোককে দেখা গেল, সে মজলিসে বসার নিয়ত করেছিল না, সে সেখানে ঘোরাঘুরি করছিল, তারপর সেই মজলিসে সে বসে গেছিল। তার ব্যাপারে কি বলছেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমার ইজ্জতের কসম, এই যে মজলিসে সে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য না থাকা সত্ত্বেও সে বসেছে, এমন একটি মহাপ্রভুর মজলিসে বসেছে, এমন একটি বরকতের মজলিসে বসেছে, যে মজলিসে যে কেউ বসে তাকে মাগফিরাত করে দেওয়া হয়, ক্ষমা করে দেওয়া হয়। অতএব হে আমার ফেরেশতারা, আমার ইজ্জতের কসম, সেই ব্যক্তিকেও ক্ষমা করে দেওয়া হলো। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি। এই হাদিস থেকে আপনারা সকলে বুঝতে পারছেন যে কোরআনের মজলিস এবং জিকিরের মজলিস, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথা যেখানে আলোচনা হয়, সেই মজলিসের কতটা গুরুত্ব। এবার আসুন
তাদের কতটা ফজিলত, তাদের কতটা গুরুত্ব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাদিসের মধ্যে কি বলেছেন সেই দিকে আসুন। যে হাদিসটি আপনাদের সম্মুখে পরিবেশন করেছিলাম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হাদিসের রাবী বর্ণনাকারী, তিনি বলছেন وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم বলেছেন الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الماهر بالقرآن যারা কোরআনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ, যারা কোরআনের ব্যাপারে পারদর্শী, অর্থাৎ যারা কোরআনকে ভালোভাবে পাঠ করতে পারে তাজবিদের সহিত মাখরাজের সহিত যারা পাঠ করতে পারে তাদের সম্পর্কে বলেন মা'আস-সাফারাতিল কিরামিল বারারা, তারা কিয়ামতের দিন সম্মানিত ফেরেশতাদের সঙ্গে তারা অবস্থান করবে থাকবে। والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران, আর যারা কোরআন পাঠ করতে গিয়ে যাদের কষ্ট হয়, যাদের জবানে জড়তা রয়েছে, যারা পরিষ্কারভাবে কোরআনকে তেলাওয়াত করতে পারে না, তাদের জন্য দুটো আজর রয়েছে, তাদের জন্য দুটো বদলা রয়েছে। আলাইহি শাকুল লাহু আজরান, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যারা কোরআন ভালোভাবে পাঠ করে, বিশুদ্ধভাবে মাখরাজ তাজবিদ উচ্চারণ সঠিকভাবে যারা পাঠ করে তারা ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। আর যারা পড়তে গিয়ে ভালোভাবে উচ্চারণ হয় না কিন্তু সে চেষ্টা করছে, যারা চেষ্টা করবে না তারা কিন্তু গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হবে। আর যারা কোরআন ভালোভাবে পাঠ করার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না, চেষ্টা করার জন্য সে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে পাকড়াও হবে না। সম্মানিত উপস্থিতি, তাদের জন্য দুটো আজর রয়েছে, একটা যে কোরআন পড়ার যে একটা সওয়াব সে পাবে এবং তার জবানে যে জড়তা রয়েছে, কষ্ট হচ্ছে উচ্চারণ করতে গিয়ে, তার জন্য আরেকটা সওয়াব পাবে। এটা সহিহ বুখারী এবং মুসলিমের হাদিস। সম্মানিত উপস্থিতি, অতএব কোরআনকে আমাদেরকে শিখতে হবে, সহিহ শুদ্ধভাবে শিখতে হবে। যদি সহি শুদ্ধভাবে কোরআন না শিক্ষা করি তাহলে কোরআনের মিনিং যেটা মানে রয়েছে, অর্থ রয়েছে, সেটা বদলে যাবে, চেঞ্জ হয়ে যাবে। যদি আপনাদের সম্মুখে মিসাল দিই, এক্সাম্পল দিয়ে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি কয়েক মিনিট দিচ্ছি, আপনারা কিছু মনে করবেন না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা ইখলাস এবং সূরা ফালাক নাস এখানে কি বলে শুরু করেছেন? কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। কুল, এখানে কুল দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুরু করেছেন। যদি কেউ বলে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল কুল ছোট কাপ যেখানে নোক্তা নেই, কুল যদি বলে তাহলে কি হবে? মানে কুল মানে খাও, আল্লাহু আহাদ আল্লাহ এক। কোরআন বিশুদ্ধভাবে না পড়া হলে মানেটা কতটা ডিফারেন্ট হয়, পার্থক্য হয়, আপনারা একটু উপলব্ধি করুন। তাহলে কেউ যদি কুল না বলে কুল বলে তাহলে বলা মানেটা হচ্ছে খাও, আল্লাহ এক। আর কুল যদি বলা হয়, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন নবীকে, কুল হে নবী আপনি বলে দিন, কুল মানে বলো আল্লাহু আহাদ, আল্লাহ হচ্ছে এক। আরেকটা অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে, আমি সংক্ষেপে বলছি। হযরত লোকমান হাকিম আলাইহিস সালাম তার ছেলেকে উপদেশ দিতে বললেন, ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ ইন্নাশ শিরকা লাযুলমুন আযীম। ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী হযরত লোকমান আলাইহিস সালাম তার ছেলেকে বলছেন, হে আমার বৎস লা তুশরিক বিল্লাহ, এখানে লামের পরে আলিফ আছে। যদি কেউ লা তুশরিক না বলে লা তুশরিক বলে তাহলে এখানে মানে হচ্ছে যে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক স্থাপন করবে না, হে আমার বৎস। আর যদি কেউ টান না দিয়ে লা তুশরিক বলে তাহলে মানেটা কি হবে? আপনারা কোনদিন চিন্তা ভাবনা করেছেন? এর মানে হবে, হে বৎস অবশ্যই আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক স্থাপন করবে। মানেটা কতটা ডিফারেন্ট হলো আপনারা সকলে চিন্তা ভাবনা করুন। ইন্নাশ শিরকা লাযুলমুন আযীম, এখানে লাযুলমুন লামের পরে আলিফ দেওয়া নাই, নিশ্চয় শিরক হচ্ছে মস্ত বড় জুলুম, মহা বড় অপরাধ। এখানে যদি কেউ লা যুলমুন আযীম পড়ে, টেনে কেউ যদি লাটাকে পড়ে দেয় তাহলে সেখানে মানেটা কি হবে? নিশ্চয় শিরক মহা অপরাধ নয়, শিরক বড় অত্যাচার নয়, জুলুম নয়। দেখুন, একটা মাত্র টানের জন্য, টানকে বিনা টানে পড়া আর যেখানে টান নাই সেখানে টেনে পড়া, এই পড়ার জন্য কতটা ডিফারেন্ট হয়ে গেল মানেতে। আরো অনেক রকমের উদাহরণ রয়েছে, অনেক আয়াত রয়েছে যেটা ভালোভাবে না পড়লে মানেটা চেঞ্জ হয়ে যায়। বলতেছিলাম, আপনি কোরআন পড়তে চেষ্টা করছেন,
সহিভাবে পড়ার জন্য চেষ্টা করছেন, আপনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনার জবানে জড়তা রয়েছে, আপনার উচ্চারণ সঠিক হয় না, কিন্তু আপনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই হাদিসকে সামনে রেখে বলা যায় যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে পাকড়াও করবেন না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে গ্রেফতার করবেন না, কেননা আপনি চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আপনার জবানে জড়তার জন্য, জবানে প্রবলেমের জন্য আপনার উচ্চারণ সঠিক হচ্ছে না, সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে পাকড়াও করবেন না, সেদিন কিন্তু বেঁচে যাবেন। আর যদি আমরা চেষ্টা না চালাই যে কোরআনকে শিক্ষা করার জন্য, যদি আমরা চেষ্টা না চালাই, তাহলে কিন্তু কাল কিয়ামতের ময়দানে আমাদের অবস্থা ভীষণ হয়ে যাবে। একটি আয়াত পাঠ করে আমি শেষ করছি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে বলছেন সূরা ফুরকানের 30 নম্বর আয়াতের মধ্যে, ওয়াকালা রাসূলু ইয়া রাব্বি ইন্না কওমি ইত্তাখাযু হাযাল কুরআন মাহজুরা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাল কিয়ামতের মধ্যে বলবেন, ওয়াকালা রাসূলু ইয়া রাব্বি, হে আমার প্রতিপালক, ইন্না কওমি ইত্তাখাযু হাযাল কুরআন মাহজুরা, এই আমার কওম, আমার জাতি, ইন্না কওমি ইত্তাখাযু হাযাল কুরআন, কোরআনকে পরিত্যাগ করেছিল, কোরআনকে পরিত্যক্ত করেছিল, কোরআনকে শুধুমাত্র আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছিল, কোরআনকে শুধুমাত্র ভালো ভালো দামি দামি জুজদান দিয়ে জোড়ে রেখেছিল, কিন্তু আমার বান্দারা, আমার উম্মতেরা কোরআনকে পাঠও করেনি, তার তাফসীরও করেনি, তার মিনিংও করেনি। কাল কিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটি বলবেন, সেটা সূরা ফুরকানের 30 নম্বর আয়াত, আপনারা বিশ্লেষণভাবে দেখে নেবেন। এই বলে আমার খুতবা আজকের মতো শেষ করছি। পরিশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে রব্বুল আলামিন, আমরা এখনো পর্যন্ত যারা কোরআন পড়াতে অভ্যস্ত হইনি, এখনো পর্যন্ত আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআনকে এড়িয়ে চলে যাচ্ছি, তাদেরকে আমাদের কোরআন শিক্ষার মতো, সে কোরআন যেন আমরা শিক্ষা করতে পারি, সেরকম মনোভাব আমাদেরকে দান করো। আমরা সকলে মিলে আল্লাহুম্মা আমিন। হে রব্বুল আলামিন, আমাদের সম্মুখ থেকে যারা সে অন্ধকার কবরে চলে গেছেন, বিশেষভাবে কিছুদিন পূর্বে আমার শ্রদ্ধেয় খালু ইন্তেকাল করেছেন, এবং আমাদের সম্মুখ থেকে আরো অনেকেই যারা ইন্তেকাল করেছেন, কি অবস্থায় আছেন আমরা জানি না, তোমার নিজ অনুগ্রহে কবরের আযাবকে মাফ করো, আল্লাহুম্মা আমিন। হে রব্বুল আলামিন, যারা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় আছে, তাদের ঋণ পরিশোধ করার মতো ব্যবস্থা করে দাও, আমরা সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা আকফিনি বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়াগনিনি বিফadlika আম্মান সিওয়াক। আল্লাহুম্মা আগফির লিল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত ওয়াল আহইয়াউ মিনহুম والأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. কাতার সেটা করে নেবেন, ডানভাবে দেখে ভালোভাবে আঙুলকে সেটা করবেন। আল্লাহু আকবার। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف
كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত মসজিদের মুসল্লিবৃন্দ, আপনারা সকলেই আপনাদের অর্থ থেকে একটা ভাগ মসজিদে দান করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অবশ্যই আপনাদের দানকে কবুল করবেন। আর আজকে তালিম মা বোনদের জন্য আসরের পর 3:30 থেকে আরম্ভ হবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা হাজী আনারুল হক সরদার সাহেব তার বাড়িতে উপস্থিত হবেন। আসসালামু আলাইকুম। আমার পড়া তো একটু বুঝতে